सत श्री अकाल दोस्तों। साडी आज की कहानी है बेभाग पिता। हेलो राहुल बेटा, मैं तेनू किन्ने दिनों का फोन लगा रहा हाँ पर तू फोन नहीं उठा रहा है। बेटा तू तो जानदा ही है अपनी माँ की हालत बारे। ओदी सेहत ठीक नहीं रहती। हुण तो उसकी तबीयत होर भी ज्यादा बिगड़न लगी है। बिस्तरे ते पए पए तेनू याद करती रहती है। बेटा टाइम कढ के अपनी माँ नू मिलन आ जा अते बहू अते बच्चियां नू भी लैके आई। तेरी माँ हिम्मत हार चुकी है। तेनू मिलके ही शायद उसनू कुछ सहारा हो जावे, शायद जीण की इच्छा दोबारा जाग जावे। हजे दीन दयाल जी अपनी गल कह ही रहे सन कि राहुल ने अपनी मजबूरियां दसना शुरू कर दिता। पिताजी इस हफ्ते तो मैनू कोई छुट्टी नहीं मिल पाएगी। तुहानू पता ही है कि मैं अपना नवा मकान बना रहा हाँ। मैं उत्थे भी निगरानी करनी हुंदी है। मेरा इत्थे रहना बहुत जरूरी है। मैं तुहाडे कोल नहीं आ सकदा। रही गल मां दी, उस दिन ही नौकरानी रख लो। मेरी पत्नी अंजलि ने साडे बच्चे भी संभालने हुंदे हन, इसलिए वो भी मम्मी नू संभाल नहीं सकेगी। उन्हां दा स्पष्ट जवाब सुन के दीन दयाल जी दे चेहरे ते चिंता दीआं रेखावां ते उदासी आ गई। उन्हां दी अखां हंझुआं नाल भर आईयां अते सोचण लगे कि नौकरानी तां मैं रख सकदा हां, रुपया पैसिਆਂ दी मेरे कोल कोई कमी नहीं है, पर इन्हां नू कौन समझावे कि तेरी मां नू किसी पराए नौकर तो ज्यादा अपने बेटे की जरूरत है। कैंसर नाल पीड़ित शारदा जी की तबीयत दिनों दिन खराब होंदी जा रही सी। बीते समय के नाल दीन दयाल जी के मन विच एक अनजान जिहा डर वसन लगा। बीमार पत्नी की देख रेख लई वो सारा दिन उसके मंजे कोल बैठे रहंदे। शारदा जी पुछ लैंदी, तुसी राहुल नू फोन करके मेरी तबीयत बारे दस्सिया नहीं है? अजिहा किहड़ा काम है जो उसनू अपनी मां तो भी वध के हो गया है? सुनो जी, जेकर अपने राहुल नू छुट्टी नहीं मिल पा रही तो आपां कुछ दिनों लई उसके घर चले जाने हाँ। मेरा बहुत दिल कर रहा है बच्चियां नू मिलण लई। फिर दीन दयाल जी उसनू झूठी मुस्कुराहट नाल तसल्ली देण लग जांदे कि तेरे लाडले ने इत्थे आउण लई 1 हफ्ते की छुट्टी अप्लाई कीती हुई है, इसे कारण उसनू कुछ समा लग रहा है। हुण माता जी भी सारियां गल्लां समझण लग गई सी कि ये सब उसका पति उसका दिल रखण लई कर रहा है, नहीं तो दिल्ली इत्थों किन्ना क दूर है। वो सब समझदी सी। इस समय बजुर्ग जोड़े कोल कोई भी अजिहा नहीं सी जो उन्हां दा अपना होवे, जिस नाल अपना वो दुख दर्द साझा कर सकण। वो एक दूजे नू ही तसल्ली दिंदे रहंदे सी। दीन दयाल जी अपनी पत्नी नू कहंदे सी कि शायद अपनी ही किस्मत खराब है जो आपां नू अपनी बहू, बेटे अते बच्चियां नाल रहण दा सुख नहीं नसीब हो रहा। पोता पोती नू अपनी गोद विच बिठाउण दा अरमान तां अरमान बन के ही रह गया है। ये गल सुन के शारदा जी तसल्ली दिंदी हुई कहंदी, तुसी तां अपना दिमाग बेकार गल्लां विच लगाई रखदे हो। अपने बेटे दी अपनी भी तां जिंदगी है। वो अपने पैरां ते खड़ा है, उसदा एक सुखी परिवार है। आपां नू इस तों वध होर की चाहीदा है? सानू ओनू देख के खुश होना चाहीदा है। पर फिर भी शारदा कि बेटे दा कोई फर्ज नहीं बनदा? देखो जी, जिन्ना दे भाग विच जिन्ना लिखिया हुंदा है उसनू ओना ही मिल के रहिंदा है। शायद अपने भागां विच बच्चियां दा प्यार नहीं है। आपां ही दिल विच उम्मीदां पाली बैठे हाँ। उसदी दुनिया तां हुण उसदी बीवी, बच्चे ते शहर दे पढ़े लिखे लोग हन। हुण उसदी दुनिया विच साडी कोई जगह नहीं है। ਐਵੇਂ ही हर रोज एक दूजे नू तसल्ली दिंदे रहंदे अते एक दूजे दे दुੱਖਾਂ नू वंडण दा प्रयास करदे रहंदे। काम काज सांभण लई दीन दयाल जी ने एक नौकर रख लिया सी। नौकर रखण नाल उन्हां नू इस गल दी तसल्ली रहिंदी सी कि चलो कोई तां है जो अजिही हालत विच उन्हां दे नाल है, जो उन्हां नू औखे समय विच उन्हां नू संभाल लवेगा। कुछ दिन एवें ही बीतदे गए, पर शारदा जी दी बीमारी वधदी जा रही सी। हुण तां उन्हां ते दवाइयां दा भी कोई असर नहीं सी। दीन दयाल जी बार-बार बेटे नू फोन करदे, पर की मजाल, फोन चुकना तां दूर, उन्हां दा बेटा तां एक वार उन्हां दा हाल चाल भी पुछण नहीं आया सी। एक दिन बहुत भारी मन नाल दीन दयाल जी ने अपने बेटे नू फोन किया। बेटा तेरी मां दी हालत कल दी बहुत खराब है। इत्थे दे डॉक्टरां ने भी जवाब दे दिता है अते कहा है कि तेरी मां नू किसी वड्डे हस्पताल विच दाखिल करवाओ। उन्होंने दिल्ली दे फोर्टिस हस्पताल विच दाखिल करवाउण दी सलाह दित्ती है। बेटा तेरी मां दी हालत मेरे तो देखी नहीं जा रही, तू जल्दी नाल आके सानू लै जा। तेरी मां नू जल्दी तो जल्दी चंगे इलाज की जरूरत है।
ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਮੈਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਲੱਗਣਗੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ। ਬੇਟੇ ਦੇ ਕਹੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਵੀ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਰ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ, ਬਹੂ, ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀ ਦੀ ਝਲਕ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜੀ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਟਿਕਟਿਕੀ ਲਗਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਆਵੇਗਾ, ਪਰ ਹਰ ਸ਼ਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਰ ਬੀਤਦਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਜਿਹਾ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜੀ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੱਥ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭਰੀਆਂ ਨਿਗਾਹਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸੁਣੋ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ ਹਾਂ। ਬਸ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦੇਵੋ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਬਦੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਗਾਇਆ, ਪਰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੈਸੇ ਤੈਸੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਬੇਟੇ ਦੇ ਘਰ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਇੱਕ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਬੇਟੇ ਦੇ ਘਰ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਵੇ। ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ। ਜੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜੀ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ, ਬਹੂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਅਧੂਰੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਦਾ ਲਈ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਜੀ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜੀ ਦੀ ਜਾਨ ਹੀ ਕੱਢ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾਉਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਫਲੈਟ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਤਰਫ ਘੁਮਾ ਲਿਆ। ਦਿਲ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਕੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਦੁੱਖ ਭਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ। 2 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ ਸੀ ਪਰ ਬੇਟਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਬੇਟੇ ਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਬਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਜੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣਗੇ। ਸ਼ਾਰਦਾ ਜੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਆਪਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਬੁਢਾਪਾ ਇੰਨਾ ਦਰਦ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਭੋਗਣ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਰੇ ਹੋਏ 5 ਦਿਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਦਾ ਤਕਲੀਫ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਤਿਲ ਮਿਲਾ ਉੱਠਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਸ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਇੰਨੇ ਸਵਾਰਥੀ ਤੇ ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਲਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਪਤਨੀ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਤੋਂ ਰੋ-ਰੋ ਕੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਵੇਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸ਼ਾਰਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਯਾਤਰਾ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਾਰਦਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਕਵਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਬੁਖਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ। ਉਸਦੀ ਹਰ ਜਿੱਦ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਮਮਤਾ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਸਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣ ਤੇ ਤੱਕ ਹੀ ਉਸਦੀ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜੀ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਪਿੰਡ ਆਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਾਤ ਭਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਨੇ
ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹੋ। ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਬਹੂ ਵੀ ਬੋਲੀ, ਠੀਕ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਰਾਹੁਲ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਬੁਢਾਪੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਭਰਿਆ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੈਸੇ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਉਚਿਤ ਰਹੇਗਾ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬਹੂ ਦਾ ਮਨ ਟਟੋਲ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਤੋਂ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣਾ ਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਸਹਾਰਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜੀ ਦਾ ਦਰਦ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਗਿਰਦੇ ਹੋਏ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁੜਤੀ ਨੂੰ ਗਿੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਖਬਰ ਬੇਟੇ ਤੇ ਬਹੂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਤਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਪਲ ਕਿਵੇਂ ਕੱਟਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਟਹਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਛੱਤ ਤੋਂ ਖੜੇ ਨੀਚੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦਾ ਬੇਪਰਵਾਹ ਹੱਸਦਾ ਗੂੰਜਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬੇਟੇ ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਬਚਪਨ ਬੀਤਿਆ ਸੀ। ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਖੋਏ ਹੋਏ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਬ੍ਰੇਕ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਗੁੜਗਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੇਭਾਗ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜੀ ਲਈ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਤੇ ਘ੍ਰਿਣਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਆਸ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਸੜਕ ਤੇ ਟਹਿਲਣ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਦੇਖਿਆ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਸੰਨਾਟਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਦਿਨ ਲੰਘਦੇ ਗਏ। ਮਾਂ ਦੀ 13ਵੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੰਨਾਟਾ ਛਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹਰ ਗਲੀ ਚੁਰਾਹੇ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚਹਿਲ ਪਹਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਸੁੰਨਸਾਨ ਪਏ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਖੇਡਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਉਹ ਘਰ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਫਰਸ਼ ਤੇ ਲਟਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਕਫਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਬੋਲੇ ਕਿ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚਿੱਠੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘੂਰਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁੱਭ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਖੋਲ੍ਹੀ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਬੇਟਾ, ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਖਤ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜ ਪਰਾਇਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇਰਾ ਘਰ ਤੇ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ, ਉਸਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਪੋਤਾ ਪੋਤੀ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਭਾਗਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਿਆ। ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਾਹੁਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁਕ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਕੁਝ ਫਿੱਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਫਿਰ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੇਟਾ, ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ, ਜੋ ਦੁੱਖ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਹਿਣੇ ਪਏ ਹਨ, ਅਜਿਹੀ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨਾ ਦਿਖਾਵੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੇਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਬੁੱਢੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੇਰੇ ਵਰਗੀ ਔਲਾਦ ਕਰਕੇ ਨਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਹ ਮਕਾਨ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਭ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅੰਤ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨਿਰਣੇ ਲੈਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਅਗਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਗੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਅੰਤਿਮ ਇੱਛਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਅੰਤਿਮ ਇੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸਰੀਰ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਿਤਾ ਸਕੇ। ਇੰਨੇ ਨੂੰ ਹੀ ਬਾਹਰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਜੀ ਦੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਈ। ਰਾਹੁਲ ਗੋਡਿਆਂ ਭਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਪਛਤਾਵੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਕੀ ਸੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸ਼ਾਰਦਾ ਜੀ ਦਾ ਉਹ ਮਕਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ